بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ پاکستان کے خلاف بھارت سرکار نے اب تک جو سب سے بڑا قدم اٹھایا ہے وہ ہے سندھ طاس معاہدے کو ختم کرنا۔ کہا جا رہا ہے یہ بھارت سرکار کا پاکستان کے خلاف اب تک کا سب سے بڑا قدم ہے، سخت ایکشن ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستان کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں پانی کی بہت زیادہ قلت بڑھ جائے گی۔ یہ جو معاہدہ ہے ورلڈ بینک کی نگرانی میں ہوا تھا، 65 سال پرانا ایگریمنٹ ہے، اور اس معاہدے کے دوران انڈیا اور پاکستان کے درمیان 3 بڑی جنگیں ہوئی ہے۔ اس کے باوجود اس معاہدے کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن آج جب بھارت سرکار نے اس معاہدے کو ختم کر دیا ہے تو پاکستان کی مشکلات میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں سمجھتے ہیں کہ اس معاہدے کا کیا پاکستان پر اثر پڑے گا، اس ایگریمنٹ کی تاریخ کیا ہے، اور کیا پاکستان اس معاہدے کی وجہ سے انڈیا کے سامنے جھک جائے گا، پاکستان اپنا گناہ قبول کرے گا۔ سندھ طاس معاہدہ 1960 میں عمل میں آیا تھا، کراچی میں اس پر عمل ہوا تھا، سگنیچر ہوا تھا، اور کراچی میں اس معاہدہ پر دستخط کرنے کے لیے اس وقت کے بھارت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو وہاں گئے تھے۔ اس وقت پاکستان کے صدر تھے جنرل ایوب خان، انہوں نے بھی دستخط کیا تھا، تب یہ معاہدہ عمل میں آیا تھا۔ دراصل پچھلے دنوں پہلگام میں یعنی 22 اپریل کو جب پاکستان سے آئے دہشت گردوں نے وزٹرز پر حملہ کر دیا، 26 کی ہلاکت اور شہادت ہو جاتی ہے، 20 سے زیادہ زخمی ہیں، تو پورے انڈیا نے سب نے بیک آواز ہو کر کہا یہ دہشت گردانہ حملہ ہے اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کشمیریوں نے سب سے زیادہ اس کا ویرودھ کیا، اس کی مخالفت کی۔ اس کے بعد وزیر اعظم نریندر مودی سعودی عرب کا دورہ کر کے انڈیا پہنچے اور انہوں نے کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی کی میٹنگ طلب کی۔ CCS جو میٹنگ ہے بہت اہم ہوتی ہے، اس میں پرائم منسٹر، ہوم منسٹر، ڈیفنس منسٹر، فورن منسٹر اور خفیہ ایجنسیوں کے یا اہم ایجنسیوں کے جو سربراہ ہے، ڈائریکٹر ہے، وہ شریک ہوتے ہیں۔ جب سلامتی کا مسئلہ ہوتا ہے، قومی ایشوز ہوتے ہیں، قومی سلامتی کے مسائل ہوتے ہیں، تبھی یہ میٹنگ طلب کی جاتی ہے، اور اس میں پورا رائٹ ہوتا ہے دیش کی سرکشا کے لیے فیصلہ کرنے کا کیبنٹ کو، یعنی اس کمیٹی کو، جس کو کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی کہا جاتا ہے۔ اس میٹنگ میں دیش نے 5-6 بڑے اہم فیصلے کیے۔ پہلا فیصلہ یہ تھا کہ انڈیا اور پاکستان کے درمیان جو واگا اٹاری بارڈر ہے اس کو بند کر دیا جائے گا۔ دوسرا فیصلہ یہ تھا کہ سارک پالیسی کے تحت جو پاکستانیوں کو ویزا دیا جاتا ہے، جو سہولت حاصل ہے، اس کو بند کر دیا گیا۔ جو پاکستانی انڈیا میں موجود ہے انہیں فوری طور پر انڈیا چھوڑ کر جانا ہوگا اگلے 48 گھنٹے میں۔ اس کے علاوہ دلی میں جو پاکستان کا ہائی کمیشن موجود ہے، یا اسی طرح انڈیا کا ہائی کمیشن جو اسلام آباد میں موجود ہے، ان تمام میں عملہ کو محدود کیا جائے گا۔ 55 کے بجائے صرف 30 یا 35 عملے ہوں گے، اور جو ایئر ڈیفنس کا ایڈوائزر ہے، نیوی کا ایڈوائزر ہے یا آرمی ایڈوائزر ہے، ان سب کو رہنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ بڑے فیصلے لے گئے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور بڑا فیصلہ تھا، اور فیصلہ یہ تھا سندھ طاس معاہدہ ختم کر دیا جائے گا، یہ انڈیا نے اعلان کر دیا۔ فورن سیکریٹری وکرم مسری نے باضابطہ پریس کانفرنس میں اس کو ڈکلیئر کر دیا۔ اب یہ سندھ طاس معاہدہ کیا ہے، آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ جب انڈیا اور پاکستان کی تقسیم ہوئی، انڈیا سے کٹ کر پاکستان بنا، تو پاکستان نے بہت ساری چیزوں پر دعویٰ کیا، کیونکہ پاکستان کے پاس زیادہ کچھ نہیں تھا۔ اس میں سے 6 دریاؤں کا بھی معاملہ تھا۔ پہلا دریائے سندھ، دوسرا دریائے جہلم، تیسرا دریائے چناب، چوتھا دریائے راضی، پانچواں دریائے بیاس، اور چھٹا دریائے ستلج۔ ان دریاؤں کو لے کر کے لڑائی ہوئی۔ پاکستان نے اپنا دعویٰ کیا، انڈیا نے کہا ان دریاؤں پر، ان ندیوں پر ہمارا حق ہے، اور ہم پاکستان کو ان دریاؤں کا، ان ندیوں کا پانی استعمال کرنے نہیں دیں گے۔ اس کے بعد یہ جو معاملہ ہے عالمی سطح پر پہنچ گیا، اور ورلڈ بینک کی نگرانی میں اس پر گفتگو ہوئی، نیگوسیشن کا دور شروع ہوا، اور 9 سال کے ڈائیلاگ کے بعد، 9 سال کی جد و جہد کے بعد ایک حتمی معاہدہ طے ہوا ورلڈ بینک کی نگرانی میں۔ 1960 میں کراچی میں اس ایگریمنٹ پر دستخط ہوا۔ اس وقت بھارت کے وزیر اعظم تھے پنڈت جواہر لال نہرو، وہ کراچی گئے، پاکستان کے شہر، اور پاکستان میں اس وقت صدر تھے جنرل ایوب خان۔ دونوں نے مل کر کے اس معاہدے پر دستخط کیا، اور پچھلے 65 سالوں سے اس معاہدے پر عمل ہو رہا تھا۔ پاکستان میں پانی کی بہت زیادہ قلت ہے، اور پاکستان کا جو آبپاشی کا نظام ہے، جو کاشتکاری کا نظام ہے، جو بجلی کی پیداوار ہوتی ہے، یا جو دوسرے مسائل ہیں پاکستان کے پانیوں کے، وہ انہی ندیوں کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ تو جو معاہدہ ہوا اس میں 3 ویسٹرن ندیوں کے پانی کا اختیار پاکستان کو دیا گیا، اور 3 ایسٹرن ندیوں کے پانی کا اختیار انڈیا کو دیا گیا۔ 3 ویسٹرن دریا جس کا جو پورا کنٹرول ہے پاکستان کو دیا گیا، حالانکہ 20% کنٹرول اس کا بھی انڈیا کو دیا گیا، وہ ہے دریائے سندھ، دریائے جہلم اور دریائے چناب۔ یہ 3 ویسٹرن ندیاں کہلاتی ہیں، ریورز کہلاتے ہیں، اور ان تینوں ندیوں کا جو پورا اختیار ہے پاکستان کو دیا گیا۔ ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ اس کے 20% پانی پر انڈیا کا بھی حصہ ہوگا۔ انڈیا ان پانیوں کا استعمال
करके बिजली की पैदावार कर सकता है। दूसरे कामों में भी इंडिया इन पानियों का इस्तेमाल कर सकता है। अलबत्ता इंडिया इन 3 दरियाओं के पानी को रोकेगा नहीं, डैम में बंद नहीं करेगा। उसके अलावा जो 3 ईस्टर्न दरिया थी, दरिया रावी, दरिया ब्यास, दरिया सतलज, इन तीनों दरियाओं की पानी का पूरा इस्तेमाल इंडिया करेगा। पाकिस्तान को इन पानियों के इस्तेमाल का ज़रा बराबर भी कोई हक़ नहीं होगा। पाकिस्तान इन पानियों से बिजली की पैदावार भी नहीं कर सकता है। तो इस तरह दरियाओं की तकसीम हो गई और इस माहदे पर अमल हो रहा था। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कई बड़ी बड़ी जंगें हुई, जिसमें 1971 की जंग शामिल है, 1992 की कारगिल जंग शामिल है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इस माहदे को ख़त्म नहीं किया गया, बल्कि 2008 का 26/11 हमला हुआ, वो भी ख़तरनाक दहशतगर्दाना हमला था इंडिया पर। 2019 में पुलवामा हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए। उससे पहले बालाकोट का हमला हुआ था। इन सब के बावजूद इसको ख़त्म नहीं किया गया, लेकिन आज इंडिया ने इसको ख़त्म कर दिया और पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा झटका है। जैसे पाकिस्तान की हुकूमत को पता चलता है कि इंडिया ने सीसीएस की मीटिंग तलब करके सिंध तास माहदे को ख़त्म कर दिया, तो पूरे पाकिस्तान में भी हंगामा बरपा हो गया, सन्नाटा छा गया और फौरी तौर पर पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी कौमी सलामती की मीटिंग तलब कर ली और कहा कि इस मीटिंग में हम फैसला करेंगे और बताएंगे हमें क्या जवाब देना है। इंडियन हुकूमत के इस फैसले की तारीफ़ की जा रही है। अब अहम यह है कि इस फैसले का पाकिस्तान पर कितना असर पड़ेगा। बीबीसी ने एक स्टोरी की है और बीबीसी ने बताया कि पाकिस्तान को फ़िलहाल पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पाकिस्तान में आपस में लड़ाइयाँ भी हो रही है दरियाओं को लेकर के। पाकिस्तान की हुकूमत कुछ रिवर्स और नदी बनाना चाहती है, लेकिन मुकम्मल तौर पर उसकी इजाज़त नहीं मिल रही है। पाकिस्तान के लिए एक पुराना इशू बन चुका है। और अब जब इंडिया ने सिंध तास माहदे को ख़त्म कर दिया है, तो अगर जो वेस्टर्न नदी है उनके पानियों को रोका जाता है, इंडिया डैम में इस्तेमाल कर लेता है, तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा दबाव में आ जाएगा। बीबीसी ने सिंध तास के साबिक़ कमिश्नर का एक इंटरव्यू भी किया है, जिसमें उन्होंने तफसील बताया है। सिंध तास एग्रीमेंट को लेकर के कुछ अफसरान इंडिया में भी मुतय्यन हैं और कुछ अफसरान पाकिस्तान में भी मुतय्यन हैं, और इन दोनों तरफ के अफसरान की, इन दोनों तरफ के ग्रुप्स की हर साल मीटिंग होती है, जिसमें डिटेल शेयर की जाती है कि किसके पास कितना पानी है, पानी की सतह क्या है, रिवर्स की सूरत हाल क्या है, किसने कितना पानी इस्तेमाल किया, कितना पानी इस्तेमाल नहीं किया। तो साबिक़ कमिश्नर का कहना है पाकिस्तान के कि इंडिया ने अपनी तरफ से इस माहदा को ख़त्म कर दिया है। ये गलत है। इंडिया को अपने तौर पर इस माहदा को ख़त्म करने का हक़ हासिल नहीं है। जब तक दोनों फ़रीक इस माहदा पर एग्री नहीं होंगे, रजामंद नहीं होंगे, उस वक्त तक इस माहदा को ख़त्म नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान इस मामला को लेकर के आलमी अदालत जा सकता है, ये पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन उनका ये भी कहना है फ़िलहाल कि फ़ौरी तौर पर पाकिस्तान को इसका कुछ नुकसान नहीं होगा। अमली तौर पर पहले से ये जो माहदा है इसको ख़त्म कर रखा है इंडिया ने। 4-5 सालों से दोनों तरफ के कमिश्नर की कोई मीटिंग नहीं हो रही है, किसी तरह की अपडेट नहीं दी जा रही है। उसके अलावा बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ भी रिवर्स को लेकर इंडिया की हुकूमत के कुछ माहदे हैं, तो उन दोनों ममालिक की जो हुकूमत है वो भी थोड़ा सा सीरियस हो जाएगी। उसके अलावा चीन के साथ भी ब्रह्मपुत्रा नदी को, कुछ और नदियों को लेकर के इंडिया का माहदा है, तो हम चीन से बातचीत करेंगे कि चीन इंडिया के साथ इन पूरे मामले पर नेगोशिएट करे और इंडिया हमारे साथ ये माहदा ख़त्म ना करे। तो पाकिस्तान के फॉर्मर कमिश्नर का कहना है कि अभी वाज़ेह नहीं है कि सिंध तास माहदा को इंडिया ने किस तरह ख़त्म किया है, ख़त्म करने का पूरा मामला क्या है। क्या पानी को रोका जाएगा, डैम बनाकर इस्तेमाल किया जाएगा, पाकिस्तान को पानी नहीं पहुंचने दिया जाएगा, या कुछ और मामला है। बहरहाल सिंध तास माहदा के ख़त्म करने से नुकसान तो पाकिस्तान का ही है, इंडिया का नहीं है। और इंडिया की हुकूमत ने इस माहदा को ख़त्म करके पाकिस्तान को एक वाज़ेह मैसेज दिया है, दो टोक पैगाम दिया है कि अगर तुम दहशतगर्दों को भेजते रहोगे, तुम इंडिया के अमन को नुकसान पहुंचाते रहोगे, तुम इंडिया में आम शहरियों का कत्ल करते रहोगे, तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, तुम्हारे ख़िलाफ़ भी एक्शन लिया जाएगा। और इसको डिप्लोमेटिक एयर स्ट्राइक माना जा रहा है। इस फैसले की तारीफ़ की जा रही है और यकीनी तौर पर भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बड़ा एक्शन लिया है, लेकिन लोग और एक्शन लेने की, कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया और पाकिस्तान के हालात आगे कैसे बढ़ते हैं, किस तरह के मामलात आगे होते हैं। फिलहाल इंडिया की हुकूमत ने
पाकिस्तान को सबक सिखाने का वाज़ेह तौर पर मैसेज दे दिया है। पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया में जो गम और गुस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। भारत की तमाम मिली तंजीमें, तमाम रहनुमा भी पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के खिलाफ इंडिया में मूवमेंट चल रहा था, तहरीक चल रही थी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया मिल्ली काउंसिल और दीगर तंजीमों ने भी इस मूवमेंट को, इस कैंपेन को फिलहाल स्टॉप कर दिया है, रोक दिया है और सब लोगों का यही कहना है देश पहले है और देश पर जो हमला हुआ है वो हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। सिंध ताश माहदे का पाकिस्तान को बड़ा नुकसान होगा, इस बात पर सभी एग्री कर रहे हैं। अब देखना यह है कि इंडिया के इस फैसले का पाकिस्तान का कितना बड़ा नुकसान होगा। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।